दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों जो नवा साल एडमिशन का आना है अकाडमिक जोड़ा है 2023-2024 वास्ते उन्होंने अपनी बच्चों वास्ते गाइडलाइन इशू कीतियां ने जिहदे उन्होंने जोड़े माइनॉरिटीज़ के बच्चे ने उन्होंने ऑप्शन देता कि वह माइनॉरिटी सर्टिफिकेट 3-4-5 संस्थावां तो लिया के देण ते वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मनेगी। तो यह तुहानूं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दसां क्योंकि इस मामले काफ़ी दिनों तो प्रोपेगेंडा चल रहा है और जिन्होंने असं मैं कਹਾਂ मिस इनफॉर्मेशन हैगी या हाफ नॉलेज हैगी है वो मैं तुहानूं क्लीयर करदा। ਇਹਦਾ बेसिक जिहड़ा बैकग्राउंड हैगा केस का यह साडे कोल एक बच्चे द्वारा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू कराया गया सी एडमिशन वास्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी विच। उस बच्चे का जब नाम आ गया एलिजिबिलिटी हो गई जब वो पर्टिकुलर कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गया तो उत्थे उन्हें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिखाया जिसनों कॉलेज ने लैण तो मना करता और उसका एडमिशन रिजैक्ट करता उन्होंने कैंसल करता और कोई राहत नहीं मिली उन्होंने। साढ़े कोल ऑर्डर की उन्होंने अपने लैटर भेजा साढ़े कोल ते उन्होंने जो ऐड किया उन्होंने ऐड करता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ओबलीक लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ ओबलीक पंचायत ओबलीक एजुकेशन बोर्ड ओबलीक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा और एज एप्लीकेबल इशूड बाय DSGMC ओबलीक DMC और बाकी जोड़े क्रिश्चन माइनॉरिटीज़ ने उन्होंने लिखता उन्होंने। तो इतने मैं क्लीयर करदा कि जोड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऑर्डर के नाल सारी चीज़ें इंक्लूड हुई ने वो बिल्कुल गलत है। असी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई ऐसी हिदायत नहीं दी कोई ऑर्डर नहीं दिता कि तुम ये फलां जी बॉडीज़ में ऐड करो अपने उन्होंने अपना डिसीजन है इंडिपेंडेंट डिसीजन साढ़ा भी कोई रोल नहीं है। जो बात सामने आई थी वो ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो माइनॉरिटी स्टेटस के जो कॉलेजेस हैं जिसमें सिख स्टेटस क्रिश्चियंस के उसमें जब एडमिशन का टाइम आता था तो उसमें जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ही एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी मगर एक सर्टिफिकेट्स हमारे कमीशन के द्वारा भी इशू गया जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको माना नहीं था। उसके बिहाफ पे उस बच्चे का एडमिशन रुक रहा था तो फिर उसके हमने संज्ञान में लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखा था और नोटिस इशू किया था कि क्या आपके पास ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन द्वारा जो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट इशू किया था आप उसको क्यों नहीं मानते। तो उन्होंने अपनी गाइडलाइन दी थी। फिर उसके बाद में एक ऑर्डर भी उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू करा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ साथ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी अपने जो माइनॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट है उसको दे सकता है। बाकी जो हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब हैं इनको सिख की जो परिभाषा है और जो धर्म के बारे में बहुत बारीकी से ज्ञान है उसको विस्तार से जो है हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब आपको बताएंगे। मेहरबानी चेयरमैन साहब बहुत बहुत मेहरबानी। मैं पंजाबी च करा तो कोई हर्ज नहीं होएगा। जिस तरह कि आप सबनों पता है कि पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों जो नवा साल एडमिशन का आना है अकाडमिक जोड़ा है 2023-2024 वास्ते उन्होंने अपनी बच्चों वास्ते गाइडलाइन इशू कीतियां ने जिहदे उन्होंने जोड़े माइनॉरिटीज़ के बच्चे ने उन्होंने ऑप्शन देता कि वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट 3-4-5 संस्थावां तो लिया के देण ते वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मनेगी। तो यह तुहानूं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दसां क्योंकि इस मामले काफ़ी दिनों तो प्रोपेगेंडा चल रहा है और जिन्होंने असं मैं कਹਾਂ मिस इनफॉर्मेशन हैगी या हाफ नॉलेज हैगी है वो मैं तुहानूं क्लीयर करदा। ਇਹਦਾ बेसिक जिहड़ा बैकग्राउंड हैगा केस का यह साढ़े कोल एक बच्चे द्वारा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू कराया गया सी एडमिशन वास्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी विच। उस बच्चे का जब नाम आ गया एलिजिबिलिटी हो गई जब वो पर्टिकुलर कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गया तो उत्थे उन्हें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिखाया जिसनों कॉलेज ने लैण तो मना करता और उसका एडमिशन रिजैक्ट करता उन्होंने कैंसल करता और कोई राहत नहीं मिली उन्होंने। तो वो अल्टीमेटली साढ़े को कंप्लेंट उन्हें पाई कि भी मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का सर्टिफिकेट लगाया सी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खालसा गुरु नानक देव खालसा कॉलेज देवनगर ने उन्होंने नहीं मनिया। तो असी ਇਹਦਾ संज्ञान लैंदे हुए नोटिस भेजा कॉलेज प्रिंसीपल नूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली ਜਿਹੜਾ कॉलेज सी गुरु नानक देव खालसा कॉलेज ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब साढ़े को आया। उन्होंने क्लीयर किया कि भी सानू ਇਹਦੇ ਚ जो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस ਦਿੰਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब साढ़े को 10 नवंबर 2022 आया। उन्होंने क्लीयर लिखा कि भाई एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब नाल एडमिशन करते हैं जो एडमिशन गाइडलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी इशू करती है और उहदे अकॉर्डिंग इस अकैडमिक ईयर विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सिर्फ राइट हैगा जो इशू कर सकते हैं।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਵੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਇੱਕੋ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀ ਆਈ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਓਬਲੀਕ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਓਬਲੀਕ ਪੰਚਾਇਤ ਓਬਲੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਓਬਲੀਕ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਕਸੈਟਰਾ ਔਰ ਐਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ issued by DSGMC ਓਬਲੀਕ DMC, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਜਾਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇਜ 17 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ 5 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਐਨੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੂ ਫੇਥਫੁਲੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਵਨ ਇਮੋਰਟਲ ਬੀਇੰਗ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 10 ਗੁਰੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਦ ਅਟਰਨੈਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ 10th ਗੁਰੂ ਐਂਡ the baptism bequeathed by 10th Guru and who does not owe alliance to any other religion is a Sikh। So basic ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਛੇੜਤਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਮੈਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਟਰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਏ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। 6 ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਐਂਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਤक्षेप ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਦ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਰੂਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦ ਪੋਸਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹਾਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਅੱਧੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ, 2018 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ SC ST OBC ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ SC ST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ SC ST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ PC ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ DSSB ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ DSSB ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਡ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ DSSB ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਲੈਜ ਫੁੱਲ ਲੈਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ DSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣ, CBSE ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਕਾਰ ਪਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈ ਉਹਦਾ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕੋ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ MCD ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਈਲ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ A ਪਾਰਟ ਔਰ B ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ A ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ B ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਰਡਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ DSSB ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, 6 ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੈਂਸੀ ਬਾਰਲੋ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦੀ ਚ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਾਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ सर्टिफिकेट इशू नहीं होएगा। कमीशंस के पास भी और सरकारों के पास भी वही है कि जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, जो संस्कृत पढ़ना चाहे संस्कृत, उर्दू पढ़ना चाहे उर्दू, और जो पंजाबी पढ़ना चाहे पंजाबी। मगर संस्कृत के जो टीचर्स की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है बामुकाबले उर्दू और पंजाबी की। तो इसके एग्ज़ाम होते थे, उस एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता था कि A और B 2 तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, जिसके अंदर ये जो लैंग्वेज है उर्दू और पंजाबी, और जैसे मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होना, इंग्लिश का एग्ज़ाम होना, हिंदी का एग्ज़ाम होना, उसके अंदर जो 100 मार्क्स चाहिए हो किसी में कि क्वालिफाई के लिए, दोनों पेपर को मिला के करना है। अगर वो A में पास हो जाए इंग्लिश वाला और B में फ़ेल हो जाए तो उसके दोनों को कंबाइंड करके उसको टीचर नियुक्त कर लिया था। मगर जो लैंग्वेज है उर्दू और पंजाबी के साथ में ऐसा नहीं था। उस बच्चे को जो ए के अंदर उर्दू के अंदर अगर पंजाबी के अंदर उसने क्वालिफाई कर लिया और दूसरे के अंदर वो फेल हो गया तो उसको वो फेल कर देते थे। तो ये बात सारे जो हमारे पास उर्दू के और पंजाबी के जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे वो बहुत सारी तादाद में, और उन्होंने कहा कि ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों है। ये बात इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश एग्ज़ाम के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ये सब में लागू होनी चाहिए हमारे साथियों। तो इस पे हमने फिर उनको तलब किया था DSSS को, और उसमें उन्होंने इस बात को माना कि ये जो अब की बार एग्ज़ाम हो गया तो ठीक है, अगली बार कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके अंदर जो क्राइटेरिया उर्दू के साथ, पंजाबी के साथ, इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ, वही सबके साथ सेम क्राइटेरिया जो उसकी वो है सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कमीशन ने जो ये संज्ञान में लिया, और जो ये प्रथा चलती आ रही थी कि A और B दोनों को क्लियर करने का, अब चाहे वो उर्दू वाला A क्लियर कर ले और B में फ़ेल हो जाता है, मगर एग्ज़ाम में जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम दोनों के मिला के हो जाएंगे, मार्क्स माने जाएंगे, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप कह रहे हो दोनों पेपर क्लियर करने जरूरी सन। जब वो पेपर इन्ने बच्चे अपेयर होने तो बाद जब 10% बच्चे भी नहीं आ पाए, जो साढ़े को मैटर आया, असी इमीडिएटली मुद्दे ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰਡਲ ਔਰ ਰੋੜਾ ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਰੋੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 46 ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 46 ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਦਾਇਤ ਮੇਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਦਾਇਤ ਮੇਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।